Hello, everybody. Welcome to this session. I'm Elisa. I'm 𝗙𝗲𝗴𝗆 community officer. And today we have with us Ms. 𝗙𝗀 𝗪𝗏. She is former assistant design manager, UI UX at 𝗙𝗲𝗴𝗆 International. She has over 4 years of experience in UI and UX designing for fintech and leading a team. Additionally, she have over 5 years of experience in web designing. She was web design team leader at 𝗪𝗵𝗁 Nepal, web designer at NITV Nepal, and Coders for You Nepal. 𝗙𝗀, welcome to the session. We are so excited to have you today. Thank you so much, Elisa. Hello, everyone. So shall we start now? Yes, 𝗙𝗲𝗴𝗆. Okay, so we will be talking about the scope of UI and UX design in Nepal today. We will have a brief discussion over it. So the topics covered here will be, I'll be covering the topic segment. Firstly, I'll give a short introduction of myself, then the design vacancies we see and their relevances. After that, we will be talking about user interface versus user experience. And then we will be talking about skill needed for user interface and user experience design, and the design processes followed by UI and UX, and then real-time challenges, and then career opportunities. So if you have any questions, you can leave in the chat box. We will be discussing that later. Would that be fine? So for my introduction, I'm 𝗙𝗀 𝗪𝗏, UI designer. I started my career as a web designer back in 2012. Since then, I have been in various organizations, and I've been a part of various organizations, and I've worked in various positions. I switched my career to user interface designer in 2019, and I also worked as an assistant design manager of user interface and user experience team for 𝗙𝗏𝗆 International. Currently, I moved to a new country and I'm on career break right now. And I would be starting a new venture soon. About design vacancies, here are some of the designer vacancies that we see everywhere, like UX designer, UI designer, visual designer, product designer, interaction designer, web designer, and many more, which get us confusing which type of designer is needed and what we are actually. So I've listed few of the vacancies here, which asks for their UI and UX designer. So here it is. One of the company in Nepal is asking for a UI UX designer, and they need jQuery experiencing in creating mockups, create manage responsive web pages, and also graphic design, logo designs, etc., which do not fall under the category of user interface or user experience. Likewise, here also the next example is, here it is asking for UI/UX and front-end development and expert knowledge of HTML5 and best practices, knowledge of CSS and preprocessors, which are a little irrelevant. UI designer should know about those things, but it is not mandatory, or it is not mandatory for them to know the depth, and they should not be having the depth knowledge over all of those. And they're also asking for a strong JavaScript knowledge and its working principle and fluent in React and Vue, which is irrelevant here. And also here, the vacancy is for UI/UX designer. And job description requirement is conceptualize design for digital and print collaterals such as advertisement, magazine cover, brochures, etc., which is totally irrelevant here. And development of illustrations, logos, other design softwares by hand. This is totally vacancy for a graphic designer, though it is asked for अझै पनि confusion हुन्छ UI UX designer भनेको चाहिँ एक्चुअलमा के हो त UI/UX को त युज गरेको हुन्छ
somewhere चाहिँ अब UI and UX designer भनिरहेको हुन्छ. So is it same? Is it different? यो चाहिँ अलिक कन्फ्युजिङै पार्ट भइरहेको छ. अनि मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ भ्याकेन्सिजमा UX र UI लाई चाहिँ एउटै भ्याकेन्सी जस्तो गरेर मागिरहेको हुन्छ. त्यसले गर्दा पनि कन्फ्युजिङ भइरहेको हुन्छ. So what is UI and UX भनेर चाहिँ हामी एउटा ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन गरौँ. So UI versus UX design मा चाहिँ user interface design is UI and user experience is UX. हामीले user interface design मा चाहिँ what to make, हामी के बनाउँदैछौँ भन्ने कुराहरूको बारेमा हामी के बनाउँदैछौँ भन्ने कुरामा फोकस बेसी गर्छौँ भने युजरको कुराहरू भयो, विजुअल एलिमेन्ट्सको कुरामा टाइपोग्राफीको कुराहरू, आइकोनोग्राफीको कुराहरू, कलर थ्योरीको कुराहरू, यो सबै कुराहरू यसमा डिस्कसन हुने भयो. त्यस्तै अनि वर्क अन द बेसिस अफ रिक्वायरमेन्ट भनेपछि जुन रिक्वायरमेन्टहरू आउँछ त्यसको बेसिसमा चाहिँ युजर इन्टरफेस डिजाइनरले काम गर्ने गर्छ. अनि जुन लेआउटहरू युजर इन्टरफेस डिजाइनरले बनाउँछन् or layout that we can say is high fidelity mockups or अरू कुराहरू चाहिँ युजर जर्नीको बेसिसमा बनाइरहेको हुन्छ. युजर जर्नी चाहिँ युजर इन्टरफेस डिजाइनरले जेनरली बनाउँदैन. सो अनि युजर इन्टरफेस डिजाइनरको मेन गोल भनेको चाहिँ प्रडक्टको युजेबिलिटीलाई ध्यानमा राख्ने अनि एस्थेटिकली प्लेजेन्ट बनाउने र यसलाई चाहिँ अप्टिमाइजेबल बनाउने भनेको चाहिँ युजर इन्टरफेस डिजाइनरको रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ र त्यो कुराहरू भनेको युजर इन्टरफेस डिजाइनमा पर्छ. त्यस्तै इन केस अफ युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनमा चाहिँ कुनै पनि प्रडक्टबाट अचिभ गर्न खोजेको कुराहरू के हो त, यो प्रडक्ट बनाएपछि यसबाट बेनिफिसियल कसको लागि बेनिफिसियल हुन्छ, के कुरा अचिभ गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हुन्छ. अनि एक्सपिरियन्समा चाहिँ युजरले कस्तो एक्सपिरियन्स गर्छन् त त्यो प्रोजेक्ट युज गर्दा, त्यो प्रडक्ट युज गर्दा. So what user feels about it, how user जुन स्मुथली युज गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुराहरू, युजरले नेभिगेसन गर्दा कतिको इजी गर्छ र उसले चाहिँ जसरी जुन कुनै पुरानो प्रडक्ट्सलाई नयाँ बनाउँदैछ भने उसको पेन पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज भएको छ कि छैन or एलिमिनेट भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यो एक्सपिरियन्सको कुरामा आउँछ. त्यस्तै युजर एक्सपिरियन्समा चाहिँ यसले चाहिँ जुन युजरको एक्चुअल युजरहरू छन् तिनीहरूको निडलाई ध्यानमा राखेर रिसर्चहरू गरेको हुन्छ र रिसर्चको एनालाइसिसको थ्रुबाट चाहिँ जुन रिजल्ट्सहरू आउँछ त्यसको बेसिसमा बल्ल लोफाई मोक्सहरू बनाउने, प्रोटोटाइपिङहरू बनाउने त्यस्तो कुराहरू हुन्छ. अनि त्यसपछि युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनरले चाहिँ युजर जर्नीलाई चाहिँ डिजाइन गर्ने हुन्छ. युजर जर्नी कस्तो हुनुपर्छ, कहाँबाट कहाँ कुन के गर्ने भन्ने कुराहरू सबै युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनर or UX डिजाइनरले डिसाइड गर्छ or डिजाइन गर्छ. अनि यसको गोल भनेको चाहिँ युजरलाई एफिसियन्ट र इजी टु युज प्रडक्ट दिएर राम्रोसँग युजरले चाहिँ चलाउन जान्ने प्रडक्टहरू प्रोभाइड गर्नु or इजी टु युज प्रडक्टहरू इफिसियन्ट प्रडक्टलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्नु भनेको यो गोलमा पर्छ. अनि त्यस्तै युजर इन्टरफेस डिजाइन र युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनको स्किल्सहरूको बारेमा कुरा गरौँ. स्किल्स फर युजर इन्टरफेस एन्ड युजर एक्सपिरियन्स. अब युजर इन्टरफेसको बारेमा त हामीले अब भिजुअली एस्थेटिकल डिजाइन बनाउने भनिसक्यौँ. त्यसको कुरा गर्दा चाहिँ अब यसमा इम्पोर्टेन्ट स्किल भनेको भिजुअल ब्रान्डिङ स्किल एउटा पर्छ. यसमा चाहिँ टाइपोग्राफीको कुरा, कलर थ्योरीको कुरा, डिजाइन प्रिन्सिपल्सहरूको कुरा र अरू थुप्रै कुराहरू आउँछन् जसले चाहिँ एस्थेटिकली प्रडक्टलाई राम्रो बनाउँछ. त्यसै युजर इन्टरफेस डिजाइनरको सँग चाहिँ दे सुड ह्याभ अ किन आई फर एस्थेटिक्स अनि सार्प अटेन्सन टु डिटेल. हामी जुन पिक्चर पर्फेक्ट डिजाइन्स ओर हेर्दा राम्रो हुने डिजाइन्सहरू, एक्सेसिबिलिटीको कुराहरू पनि आउँछ यसमा अलिअलि. यो सबै कुराहरू चाहिँ डिटेल्स जुन अटेन्सन टु डिटेल्सको कुराहरू छ यो स्किल भनेको चाहिँ युजर इन्टरफेस डिजाइनरको लागि हो. अनि त्यस्तै अब कोलाबोरेसन एन्ड कम्युनिकेसनको कुरा छ. टिममा काम गरेर हुन्छौँ, डेफिनेटली आफूले बनाएको डिजाइनहरू प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि टिमसँग कोलाबोरेट गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, फ्रन्ट एन्ड डेभलपर्स अदर डेभलपर्ससँग. So collaboration and communication is other important skill for a user interface designer.
त्यस्तै प्रोटोटाइपिङ एन्ड टेस्टिङको कुराहरू आउँछ हाइफाई ऊहरू मोकअपहरू बनाइसक्यो अनि त्यसलाई प्रोटोटाइपिङहरू गरेर आफ्नो टिममा ओर इभन एक्चुअल युजरसँग ओर युजर ग्रुपसँग सेयर गर्ने एन्ड टेस्ट गर्ने कुराहरू पनि यसमा आउँछन् कतै केही पेन पोइन्ट्स छ कि छैन कतै केही प्रब्लम्सहरू छ कि छैन भन्ने टेस्टिङ चाहिँ यसमा आउँछन् दो टेस्टिङ वान लेभलको टेस्टिङ भनेको युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनरबाट अलरेडी भइसकेको हुन्छ इन लो फिडालिटी इमेजेस ओर लो फिडालिटी मोकअप्समा टेस्टिङहरू भइसकेको हुन्छ त्यस्तै क्रिएटिभिटी एन्ड प्रब्लम सल्भिङ स्किल्सको कुरा छ यसमा चाहिँ अब युजर इन्टरफेस डिजाइनरले चाहिँ भिजुअल थिममा बढी काम गर्ने भएपछि चाहिँ क्रिएटिभिटी चाहिँ इज अ मस्ट है त्यस्तै अनि प्रब्लम सल्भिङ स्किल्सको कुरामा चाहिँ अब कुनै पनि प्रब्लम प्रडक्ट उसबाटै भनेको प्रब्लमबाटै हामीले स्टार्ट गर्छौँ नि काम सो प्रब्लम सल्भिङ स्किल्स इज अ मस्ट त्यस्तै प्रोफिसियन्सी इन पपुलर इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड टुल्स यो स्ट्यान्डर्ड टुल्सहरूमा चाहिँ अब हामीले अफिसहरूमा युज गर्ने एनी टुल्स क्यान बी हियर अडोबी एक्सडी हुनसक्छ फिग्मा हुनसक्छ स्केच हुनसक्छ इन्भिजन हुनसक्छ एनिथिङ क्यान बी हियर or जुन युजर इन्टरफेस डिजाइनरको लागि टुल सिक्नु इज अ मस्ट त्यस्तै इन केस अफ युजर एक्सपिरियन्स डिजाइन चाहिँ युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनले चाहिँ नर्मली जुन हुन्छ नि हामी टेबल वर्क जुन हुन्छ टेबल वर्क भन्दा बढी चाहिँ उसको वर्क भनेको कम्युनिटी ओर पिपल एन्ड ह्युमन बिहेभियरतिरको काम अलिक बढी हुन्छ युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनको काममा चाहिँ अब युजर रिसर्चको कुराहरू हुने भयो अनि पर्सनल डेभलपमेन्ट युजर एक्सपिरियन्स राइटिङको कुराहरू आउने भयो त्यस्तै अनि नलेज र इन्फर्मेसन आर्किटेक्चर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनर बिकज दे हेभ टु मेक द इन्फर्मेसन आर्किटेक्चर अफ द होल प्रडक्ट अनि युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनर चाहिँ अब साय नेचरको पिपलसँग कम्युनिकेट नगर्ने ह्युमन बिहेभियरको बारेमा आइडिया नभएको भयो भने चाहिँ इट विल बी डिफिकल्ट बिकज दे विल बी वर्किङ विथ पिपल एन्ड ह्युमन बिहेभियरको बारेमा थाहा भएर नै अगाडि बढ्ने हुन्छ अनि उसको अर्को काम भनेको चाहिँ वायर फ्रेमिङ र प्रोटोटाइपिङहरू इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि त्यस्तै वायर फ्रेमिङ र प्रोटोटाइपिङबाट चाहिँ उसले जुन डेटाहरू लिएको छ त्यसबाट उसले युजर टेस्टिङ युजबिलिटी टेस्टिङहरू आफ्नो वायर फ्रेमिङ एन्ड प्रोटोटाइपिङको थ्रुबाट गर्न सक्ने भयो सो इट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट स्किल फर देम अनि क्रिटिकल थिङ्किङ एन्ड प्रब्लम सल्भिङ हामीले अघि क्रिएटिभिटीको कुरा गऱ्यौँ युजर इन्टरफेसको लागि तर युजर एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङ इज अ मस्ट अनि त्यस्तै कोलाबोरेसन एन्ड कम्युनिकेसन र कम्युनिकेसनको त अगाडि युजर इन्टरफेस डिजाइनर भने जस्तै युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनर पनि टिममा काम गर्ने भयो झन् यसमा त अब ह्युमन बिहेभियर बुझ्नुपर्ने एन्ड फिल्डमा ओर इभन विथ द युजर्सहरूको सँगको डाइरेक्ट कम्युनिकेसनहरू स्टेक होल्डरसँगको एन्ड इभन विथ द प्रडक्टहरूसँगको डाइरेक्ट कम्युनिकेसन हुने भएकोले गर्दा चाहिँ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि बिसाइड्स दिस अरू स्किल्सहरूमा चाहिँ अब बोथ फर डिजाइनर्स चाहिने स्किल भनेको चाहिँ एउटा प्यासन फर प्रब्लम सल्भिङ हुनसक्छ होइन दोज आर यो अहिले डिस्क्राइब गरेको चाहिँ हार्ड स्किल्सहरू भयो भने सफ्ट स्किल्समा चाहिँ अर्को इम्प्याथी भयो इम्प्याथी डिजाइनर दुइटैसँग हुनुपर्छ अनि अर्को कम्युनिकेसनको कुरा आइहाल्यो होइन अनि एक्सेप्टेन्सको कुराहरू भयो जस्तै क्रिटिसिजमको कुराहरू आउँछन् होइन डिजाइन बनाइसकेपछि त्यसको क्रिटिसिजम त डेफिनेटली आउँछ सो यु सुड बी ओपन टु इट एन्ड अलवेज it would not be constructive criticism definitely so how you deal with it and how you cope with it भन्ने कुराहरू पनि it's very important अनि अरू टिम मेम्बर्स एन्ड अरू पिपललाई कसरी भ्याल्यु दिने भन्ने कुराहरू भयो अनि टिम प्लेयर or being an asset to a team भन्न रुचाउँछु म चाहिँ टिम प्लेयर भन्दा पनि being UI and UX designer or UX भनौँ डिजाइनर भएपछि चाहिँ you should be an asset to your team अनि त्यस्तै एड्याप्टेबिलिटीको कुराहरू आउँछ नयाँ टेक्नोलोजी आइरहेको हुन्छ नयाँ डिजाइनिङ्सहरू आइरहेको हुन्छ त्योसँगको एड्याप्टेबिलिटी एन्ड एड्याप्टेबिलिटी विथ द इन्भाइरोमेन्ट चेन्जिङ कुराहरूसँगको एड्याप्टेबिलिटी यो सबै कुराहरू आउँछ एन्ड प्लस पेसेन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अ डिजाइनर So let's move to the next slide. Design process. About design process, there are different types of processes followed by different organizations or there have been many short generally process ko barema bhanna khose user interface design process ma chahi first starting point bhaneko product definition र problem definition बाट start huncha ani त्यसपछि research huncha
यसमा रिसर्च भनेपछि चाहिँ अब अलरेडी भएको प्रडक्ट्सहरूको रिसर्च हुनसक्छ अरू जुन रिसर्चहरू काममा जुन अब उसले हाई-फाई प्रोटोटाइप्स मकअप्सहरू बनाउनुको लागि गर्ने रिसर्चहरू हुनसक्छ एन्ड अरू स्क्रिन्सहरूको लागि गर्ने रिसर्चहरू हुनसक्छ त्यो सबै कुराहरू आउँछ भने अनि डेभलप स्केचेसहरू वायर फ्रेम एन्ड मुड बोर्ड्सको कुराहरू भयो यो स्केच र वायर फ्रेमहरू चाहिँ युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनरले पनि लाइक प्रोभाइड गरेको हुन्छ युजर इन्टरफेस डिजाइनरलाई तर कुनै कुनै केसेसमा or in most of the cases चाहिँ they prefer हुन्छ नि doodles their small doodles or sketches to create the first के हाई फिडेलिटी मोकअप्स क्रिएट गर्नलाई चाहिँ आफ्नै टाइपको केही स्केचेसहरू पनि or वायर फ्रेम पनि गर्न सक्छन् होइन प्रेफर गर्न सक्छन् अनि मुड बोर्ड्सहरू भइहाल्यो अनि त्यस्तै डिजाइन सिस्टम त्यसपछि चाहिँ आउँछ क्रिएटिङ एन्ड मेन्टेनिङ अ डिजाइन सिस्टम डिजाइन सिस्टममा काम गऱ्यो भने इजी कुरा भनेको कन्सिस्टेन्सीको कुराहरू भयो अनि आउट अफ ट्र्याक हुने चान्सेस जुन लामो प्रोजेक्ट्सहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ डिजाइन सिस्टम भएन भने आउट अफ ट्र्याक हुने चान्सेस आर भेरी हाई अनि कन्सिस्टेन्सी नहुने चान्सेस पनि एकदमै हाई हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ यसको अब क्रिएट एन्ड मेन्टेनिङ यो जुन डिजाइन सिस्टमहरू छ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट त्यस्तै हाई फिडेलिटी मोकअप्सको कुराहरू भयो अनि जुन डिजाइन्सहरू उसले गर्ने भनेर अब यो वायर फ्रेम स्केचेस मुड बोर्ड्सहरू एन्ड डिजाइन सिस्टम बनाइसकेका हुन्छ त्यसपछि चाहिँ युजर इन्टरफेस डिजाइनरले चाहिँ हाई फिडेलिटी मोकअप्स र प्रोटोटाइप्सहरू बनाउँछन् यो प्रोटोटाइप्सहरू बनिसकेपछि हाइफाई मोकअप्सहरू बनिसकेपछि चाहिँ प्रोटोटाइपहरू टेस्ट गर्ने कुराहरू आउँछन् प्रेजेन्ट गर्ने कुराहरू आउँछन् अनि फिडब्याक कलेक्सनको कुराहरू आउँछ यो फिडब्याक कलेक्सन पछि चाहिँ अनि फिडब्याक जुन आएको हुन्छ त्यो फिडब्याकको आधारमा चाहिँ कुनै चेन्जेसहरू चाहिन्छ कि यो जुन हाइफाईमा चेन्जेस चाहिन्छ कि कुनै एडिसनल प्रडक्ट्स एडिसनलहरू केही चाहिन्छ कि भन्ने कुराहरू यसमा आउँछ र यसबाट चाहिँ इटरेसन ओर चेन्जेस इफ युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनिङको केसमा चाहिँ फर्स्टमा कन्सेप्टहरू आउँदामा ब्रेनस्टर्मिङ हुन्छ फर्स्ट थिङ मेरो लाग्छ मलाई अनि त्यसपछि रिसर्चको कुरा आउँछ यो रिसर्चमा चाहिँ मार्केट रिसर्च हुनसक्छ सिमिलर प्रडक्ट रिसर्चहरू हुनसक्छ हाम्रो युजर रिसर्चहरू हुनसक्छ युजर रिसर्चमा पनि प्रब्लम हेरेर प्रडक्ट हेरेर कुन टाइपको रिसर्च गर्ने त क्वालिटेटिभ गर्ने हो कि क्वान्टिटेटिभ गर्ने हो कि मिक्स अप्रोचतिर लाग्ने हो कि क्वालिटेटिभमा पनि अब एथनोग्राफिक गर्दा बेटर हुन्छ कि यसको लागि केस स्टडिजहरू गर्दा बेटर हुन्छ कि नरेटिभ इन्क्वायरी वुड बी बेटर हो कि जेनेरेटिभ गर्दा बेटर हुन्छ कि फेनोमेनोलोजी गर्दा बेटर हुन्छ कि त्यो सबै डिसाइड गर्ने भनेको चाहिँ युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनरले हो जुन हाम्रो प्रब्लम अर प्रडक्टको डेफिनेसन छ त्यो वाइज कस्तो टाइपको युजर रिसर्च गर्ने त भन्ने कुरा डिसिजन लिने काम भनेको चाहिँ युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनिङमा हुन्छ र त्यसको प्रोसेसमा पर्छ अनि यो सबै जुन मार्केट रिसर्चको भयो प्रडक्ट रिसर्च भयो युजर रिसर्च भयो त्यो सबै रिसर्चहरू गरिसकेपछिको जुन डेटाहरू आउँछ त्यो डेटाको एनालाइसिसको काम पनि युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनरले गर्छ अनि यसरी एनालाइसिस भइसकेपछि चाहिँ यो एनालाइसिस भएको कुराहरू जुन छ त्यो कुराहरूले चाहिँ अब के चाहिएको छ त युजरलाई कस्तो चाहिएको छ मार्केटमा कस्तो प्रडक्ट छ सिमिलर टाइपको एन्ड वाट वी निड एक्स्ट्रा भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै डिस्कसनहरू लाइक एनालाइसिस पार्टमा सबै कुराहरूको रिजल्ट्स आइसकेको हुन्छ अनि त्यसको वान लेभलको इदर डिस्कसन हुन पनि सक्छ or they can directly make lo-fi wireframing and prototyping अघि हामीले युजर इन्टरफेस डिजाइनरको लागि चाहिँ अब टुल्सहरू कुनै जुन अब फिग्मा स्केचहरू जस्तो टुल्सहरू इम्पोर्टेन्ट भन्यो यहाँ युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनरको लागि चाहिँ वायर फ्रेमिङ एन्ड प्रोटोटाइपिङको लागि दे माइट or might not need any tools because wireframing को कुराहरू चाहिँ पेपर सिम्पली पेपर एन्ड पेनबाट पनि गरेर दे क्यान डु देयर जब चाहिँ त्यही भएर यसमा कम्पल्सन छैन कुनै टुल्स आउनै पर्छ चलाउन जान्नै पर्छ भन्ने तर इट्स बेटर इफ यु नो हाउ टु युज टुल्स है इट्स लेस टाइम कन्ज्युमिङ अनि टाइम कन्ज्युमिङ नभएपछि चाहिँ त्यो वायर फ्रेमिङ र प्रोटोटाइपिङलाई चेन्जेस गर्नलाई चाहिँ पेपर पेन भन्दा मेबी इजी हुनसक्छ ओर मेबी पेपर पेन पनि इज टोटली इफेक्टिभ इन दिस केस यो वायर फ्रेमिङ र जुन हाम्रो लो फाई उसको लागि चाहिँ वायर फ्रेमिङको लागि चाहिँ इट्स इक्वली इजियर अनि अर्को टेस्टिङ एन्ड इटरेसन इफ निडेडको कुराहरू भयो
अनि हामीले जुन टेस्ट र अब जुन अब वायर फ्रेमिङ प्रोटोटाइपिङ भइसकेपछि त टेस्टिङको कुराहरू भयो युजर ग्रुपहरू अर टेस्टिङको लागि छुट्टै युजर ग्रुपहरू पनि हुनसक्छ कतै अर टेस्टिङ क्यान बी डन विथ पोसिबल युजर ग्रुप्स अर वाट एभर युजर ग्रुप्स वी हेभ अनि तिनीहरूसँग गर्दा चाहिँ पेन पोइन्ट्सहरू कतै छ कि कतै केही प्रब्लमहरू आइरहेको छ कि बनाएको वायर फ्रेममा त्यो कुराहरू चाहिँ सबै थाहा हुने हुन्छ त्यो एनालाइसिस हुन्छ एक टाइपको एन्ड त्यसको रिपोर्टको आधारमा चाहिँ अब फेरि कतै चेन्ज कुनै स्क्रिनहरू चेन्ज गर्नुपर्ने छ कि अनि इटरेसन निडेड छ कि यो कुराहरू चाहिँ सबै आउने हुन्छ अनि अर्को कोलाबोरेसन विथ द टिम हामीले यो सबै डिजाइन प्रोसेसहरूको कुरा गऱ्यौँ अनि अब टिमसँग त होल टिमसँग कोलाबोरेटिङ गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने भयो जेनरली अब धेरै अफिसहरूले त स्क्रममै काम गरिरहेको होला अजाइल टिममै काम गरिरहेको होला सो अजाइलमा जेनरली अब उनी भनेको एउटै टाइपको प्रोसेसहरू फलो हुन्छ होला अर इभन अरू कुनै उसमा भए पनि फलो हुने प्रोसेसहरू मोरलेस मेबी सिमिलर नै हुनसक्छ सो फर्स्ट थिङ भनेको चाहिँ युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनर र युजर इन्टरफेस डिजाइनरलाई चाहिँ जुन टाइममा प्रडक्टको डिस्क्रिप्सनहरू आउँछ र प्रडक्ट स्टार्ट गर्ने भन्ने डिस्कसन्सहरू हुन्छ स्टार्टिङ अर्ली त्यही बेलादेखि स्टार्ट गर्नु पर्यो हाउ यु आर गोइङ टु ह्यान्डल दिस वर्क अर प्रडक्ट भन्ने कुराहरू चाहिँ अर्ली स्टार्टिङ नै हुनु पर्यो अनि त्यस्तै अब प्रपर कम्युनिकेसन हुनु पर्यो स्टेक होल्डरसँग हुनु पर्यो टिम मेम्बर्ससँग हुनु पर्यो युजर्ससँग हुनु पर्यो क्लाइन्टसँगको हुनु पर्यो त्यो सबै प्रपर कम्युनिकेसन भएपछि बल्ल एउटा प्रडक्ट राम्रो बन्न सक्छ र प्रडक्टको रिक्वायरमेन्ट्सहरू क्लियर हुन्छ अर वाट वी निड भन्ने कुराहरू हुन्छ नि प्रडक्टको लागि के चाहिएको छ कस्तो चाहिएको छ कुन युजरलाई टार्गेट गरेर बनाउने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ पर्छ अनि कम्युनिकेसनको कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब कतै कतैको केसेसमा चाहिँ अब स्टेक होल्डर्स ओर हाम्रो जुन मेन उहरू हुन्छन् क्लाइन्टहरू हुन्छन् उनीहरूबाटै कम्प्लिटली रिक्वायरमेन्ट्सहरू आइरहेको हुन्छ तर त्यो रिक्वायरमेन्ट्सलाई पनि इज इट भ्यालिड ओर नट हामीले यो गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ युजरको लागि यो ठिक होला कि नहोला यो भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै प्रपर कम्युनिकेसनबाट नै हामीले डिसाइड गरेर उनीहरूलाई हामीले पर्सुएसन गर्न सक्नुपर्ने कुराहरू यो सबै कुरा चाहिँ कम्युनिकेसनको कुरामा आउँछ अनि प्रेजेन्टिङ द सल्युसन एन्ड टु बी ओपन टु क्रिटिसिजम भन्ने अर्को पोइन्ट छ डिजाइनिङमा जतिको क्रिटिसिजम सायद अरू फिल्डमा नहोला है सो आई वुड बी सेइङ कि आफूले बनाएको सल्युसन ओर आफूले सोचेको सल्युसन चाहिँ प्रेजेन्ट गरेर अनि फिडब्याक लिने एन्ड क्रिटिसिजमलाई चाहिँ हाउ यु टेक इट एज अ कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम भन्ने कुराहरूको भयो अनि हाउ यु एड्रेस इट हाउ यु डिल विथ इट यो कुराहरू चाहिँ यो पोइन्टमा आउँछन् अनि अब यो प्रेजेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो फिडब्याक कलेक्सन अनि इटरेटिभ डिजाइन प्रोसेसहरूको कुराहरू आउने भयो फिडब्याक कलेक्सनमा चाहिँ अब सल्युसन प्रेजेन्ट गरिसक्यो अनि त्यसपछि चाहिँ अब के छ त फिडब्याक फ्रम टिम मेम्बर्स हुनसक्छ फिडब्याक फ्रम स्टेक होल्डर्स हुनसक्छ फिडब्याक फ्रम युजर्स हुनसक्छ फिडब्याक फ्रम द प्रडक्ट ओनरहरू हुनसक्छ अर फिडब्याक फ्रम एनी अदर पिपल है जोबाट पनि फिडब्याक हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर अनि इफ इट इज भ्यालिड एन्ड इफ इट क्यान बी हुन्छ नि एड्रेस्ड यो चाहिँ अब इटरेटिभ डिजाइन प्रोसेस भनेपछि अब त्यसलाई फेरि त्यो फिडब्याकको आधारमा चेन्जेसहरू गरेर फेरि अब सल्युसन प्रेजेन्ट गर्ने अनि फेरि त्यो फिडब्याक कलेक्सन त्यो प्रोसेसहरूमा जान्छ अनि जब त्यो सबै कुराहरू सकेपछि एउटा फाइनलाइज डिजाइन बन्छ त्यसलाई चाहिँ ह्यान्ड ओभर टु डेभलपर हुन्छ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर्सहरू हुनसक्छ अरू डेभलपरहरू हुनसक्छ अनि कन्सटेन्ट आफ्नो सपोर्ट चाहिँ दिनुपर्ने हुनसक्छ युआई र युएक्सले चाहिँ बिकज कन्सटेन्ट सपोर्ट भएन भने चाहिँ त्यसमा हामीले जुन बनाएको डिजाइन्सहरू छ त्यो चाहिँ जस्तो भन्यो त्यस्तै बन्न नबन्ने कन्डिसन पनि आउनसक्छ कुनै केसेसमा अनि कुनै केसेसमा चाहिँ अब केही प्रब्लम आयो भने कन्सटेन्ट सपोर्टले गर्दा चाहिँ ए ल यो प्रब्लम यसलाई यसरी ह्यान्डल गरौँ त्यो जुन टिममा कम्युनिकेसन भएपछि चाहिँ इट विल बी इजियर अनि अर्को भनेको फलोइङ कम्पनी स्ट्यान्डर्ड प्रोसेसेसहरू त्यो चाहिँ अब कुनै कम्पनीले छुट्टै प्रोसेसेस सेट गरेको छ भने अब डेफिनेटली कोलाबोरेटिङको लागि त्यही नै प्रोसेसहरू युज हुने भयो सो त्यही हो कोलाबोरेटिङ विथ टिममा चाहिँ
अनि अर्को चाहिँ रियल टाइम च्यालेन्जेस हामीले अब जुन अहिले सिनारियोहरू कुरा गरौँ त्यसमा चाहिँ अब रियल टाइम च्यालेन्जेसहरू डेफिनेटली आउँछन् सो मैले चाहिँ फ्यु पोइन्ट्सहरू नोट गरेको छु रियल टाइम च्यालेन्जेस कुनै चाहिँ मैले पनि फेस गरेको च्यालेन्जेसहरू छन् भने कुनै चाहिँ जेनरली फेस हुने च्यालेन्जेसहरू राखेको छु फर्स्टमा चाहिँ मैले नो क्लियर जब डिस्क्रिप्सन भनेर राखेको छु नो क्लियर जब डिस्क्रिप्सन चाहिँ किनभने you are hired as UI designer or either or as UX designer or web designer तर काममा पनि लोगो बनाउनु पर्यो फ्लायर बनाउनु पर्यो ब्रोशर बनाउनु पर्यो or even backdrops बनाउनु पर्यो यस्तो कामहरू आइरहेको हुन्छ so your job description is not clear there तपाईँ युजर इन्टरफेस डिजाइनिङको लागि जानु भएको छ फ्लायर्स बनाउँदै बस्नुहुन्छ ब्रोशर्स बनाउँदै बस्नुहुन्छ भने it does not fall under your job description but you are doing it यस्तो कुराहरू पनि आउन सक्छ रियल टाइममा कहिलेकाहीँ माथिबाट टप म्यानेजमेन्टबाट अर्डर आएको छ यो काम गर्नु पर्यो भनेर आयो सो इट्स लाइक it doesn't fall to your job description but still it can come to you हैन अनि अर्को भनेको टाइम कन्स्ट्रेन्ट र फाइनान्शियल कन्स्ट्रेन्ट्सको कुराहरू जुन हामीले युएक्स डिजाइनर र युआई डिजाइनको प्रोसेसहरू भन्यौँ त्यसमा चाहिँ टाइम कन्स्ट्रेन्ट टाइम चाहिँ अलि धेरै लाग्छ इभन अब एक्चुअल युजरसँग जुन जाने कुराहरू छ युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनरको लागि त्यो चाहिँ अब फाइनान्शियल कन्स्ट्रेन्ट्सहरूको पनि कुरा आउने भयो त्यसमा अब कुनै सानो प्रोजेक्ट छ सानो बजेटको प्रोजेक्ट छ सर्ट टर्म प्रोजेक्ट छ भने त्यो सबै प्रोसेसेसहरू गर्न पोसिबल नहुन पनि सक्छ एक्चुअल युजरसँग गएर रिसर्च गरेर डेटा कलेक्ट गरेर एनालाइसिस गरेर त्यसको बेसिसमा बनाउने भनेको चाहिँ अब युजर पर्सनाहरू क्रिएट गर्ने त्यो सबै कुराहरू चाहिँ टाइम र फाइनान्शियल कन्स्ट्रेन्टले गर्दा पोसिबल नहुन पनि सक्छन् अनि अब रियल टाइम च्यालेन्जमा त्यसलाई चाहिँ कसरी फेस गर्न सक्छौँ त हामी भन्दा चाहिँ अब एक्चुअल युजर भनेर कुनै अब हुन्छ नि हामीले युजर पर्सना बनाउँछौँ नि त्यसको लागि सर्ट अब हुनसक्ने पोसिबल युजर्सहरू अलि धेरै नम्बर्समा नलिएर थोरै नम्बर्समा लिएर रिप्रेजेन्ट गरेर गर्न सक्छौँ और अब फाइनेन्शियल कन्स्ट्रेन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब जो अभाइलेबल छन् आफूले चिनेकोबाट पनि गर्न सक्छौँ होइन जेनरली केसेसहरू चाहिँ त्यस्तै भइरहेको छ तर सानो प्रोजेक्टको लागि त्यो पनि ठिकै हुन्छ इट्स अ गुड स्टार्ट अनि अर्को भनेको चाहिँ ओल्ड प्रोजेक्ट बेस हुन्छ कुनै कुनै केसेसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने डिजाइनहरू यति धेरै चाँडो इभल्भ भइरहेको हुन्छ कि वी लाइक टु डिजाइन न्यू थिङ्स हुन्छ नि अहिले जुन चलेको छ भन्यो अब त्यस्तो डिजाइनहरू राख्न मन लाग्छ डिजाइन गर्यो तर प्रोजेक्टको बेस यति पुरानो हुन्छ कि त्यसले त्यो डिजाइनलाई सपोर्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो कुराहरू पनि रियल टाइम च्यालेन्जेसमा आउँछ पुरै बेस चेन्ज गर्न पोसिबल नहुन सक्छ कुनै केसेसमा with time constraint भयो financial or resources constraint or different or regionsहरू पनि हुन सक्छ चलिरहेको प्रोजेक्टमा डिजाइन मात्रै चेन्ज गर्ने कुराहरू पनि आउन सक्छन् त्यस्तो केसेसमा चाहिँ डिजाइन बनाउँदा भनेको प्रोजेक्टको बेस के छ कस्तो छ त्यसले जुन बनाएको डिजाइन छ त्यो त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो कुराहरू पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ अनि अर्को प्रब्लम फेस गर्ने भनेको एक्चुअल युजर कस्तो हुन्छ भनेर नै थाहा हुँदैन हामीलाई कति टाइम्स चाहिँ किनभने नयाँ प्रोडक्ट बनाइरहेको हुन्छ नयाँ प्रोजेक्ट आइरहेको हुन्छ नयाँ प्रोडक्टको लागि त्यो टार्गेटेड अडियन्स को हो त टार्गेटेड अडियन्स त थाहा भयो ठिक छ तर टार्गेटेड अडियन्स चाहिँ एक्चुअलमा तिनीहरू नै युजर हुन्छन् कि हुँदैनन् तिनीहरूले युज गर्लान् कि नगर्लान् त्यो कुराहरू चाहिँ अलिक प्रब्लमै हुनसक्छ त्यो थाहा नहुँदा चाहिँ अनि अब कुनै नयाँ प्रडक्ट छ भनेपछि मार्केट रिसर्च गर्नलाई मार्केट रिसर्च त हुन्छ एक टाइपको तर सिमिलर प्रडक्ट रिसर्च गर्न पोसिबल हुँदैन युजरको फिडब्याकहरू लिन पोसिबल हुँदैन किनभने उनीहरू फर्स्ट टाइम त्यो प्रडक्ट युज गरेर हुन्छ उनीहरूलाई त कसरी के काम गरिरहेछ कि छैन उनीहरूको लागि यो युज भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू नै थाहा भइरहेको हुँदैन त्यही भएर यो पनि एउटा जुन हाम्रो युजर इन्टरफेस र युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनरले फेस गर्ने प्रब्लम हो अनि अर्को भनेको चाहिँ रिजिड टप लेभल म्यानेजमेन्ट र क्लाइन्टको कुराहरू आउँछ यो भनेको चाहिँ सायद धेरैले फेस गर्ने कुराहरू हुन् कुनै क्लाइन्टले चाहिँ अब मलाई यस्तो डिजाइन मन पर्यो भन्छ यसमा उसलाई युजर एक्सपिरियन्सको कुराहरू पनि थाहा नभएको हुन्छ युजर एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ त्यसको थाहा छैन तर कुनै साइटहरू हेऱ्यो बाहिर उसमा हेऱ्यो वर्ड्समा मैले यस्तो साइट देखाएको थिएँ यहाँ मेनु हिडन छ मलाई यस्तो साइट चाहियो तर जब कि उसको साइटमा उसको जुन प्रडक्ट छ त्यसमा चाहिँ मेनु हिडन भयो भने युजरले कहाँ जाने भनेर एम्बिग्युटी सिचुएसन क्रिएट हुने कन्डिसन हुन्छ भने उसलाई चाहिँ मलाई त्यस्तै चाहियो भन्ने केसेसहरू हुनसक्छ अनि अर्को भनेको टप लेभल म्यानेजमेन्टको कुराहरू हुनसक्छ युजर
मैले एउटा फेस गरेको कुरा चाहिँ अब इन वान अफ द अफिसेस हाम्रो राम्रो पोस्टमा हुनुहुन्थ्यो सर एकजना, उहाँले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भने मैले युजर एक्सपिरियन्सको लागि रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्दा ठिक छ अफिसमा जो जसो उनीहरूसँग रिसर्चको लागि डेटाहरू कलेक्ट गर भन्नुभयो, विच इज लाइक एक्चुअल युजर त हो, तर अफिस भनेपछि आइटी अफिसको मान्छेले एउटा आइकन मात्र भयो भने त्यो आइकनले डिलिट गर्ने हो कि एड गर्ने हो कि भन्ने कुराहरू बुझ्छ भने एक्चुअल युजरको केसमा त त्यो हुँदैन। सो त्यस्तो केसेसहरू पनि हुन्छन् जसले चाहिँ अब रिसर्च भने चाहिँ रिसर्च गर न त, अफिसभित्रै गर, किन बाहिर जानु पर्यो? अब बाहिर गएर रिसर्च गर्ने भन्यो, युजरसँग गएर रिसर्च गर्ने भन्यो भने चाहिँ रिसर्च गर्नलाई किन नेसेसरी छ भनेर बुझाउनु पर्ने जुन केसेसहरू आउँछ त्यस्तो कुराहरू पनि छन्। अनि त्यस्तै टप म्यानेजमेन्टबाट चाहिँ मलाई यस्तो डिजाइन मन पर्यो, मलाई यो कलर मन पर्यो, यसमा यही कलर राख्नुपर्छ, यो थिमिङ गर्दा चाहिँ यो कलर भएन, मलाई यस्तै वाला कलर चाहियो भनेर जुन क्लाइन्टले भन्ने हुन्छन्। अनि कुनै डिजाइन हेरेर मलाई यस्तै टाइपको डिजाइन चाहियो भन्नेहरू हुन्छन्, जुन रिजिडी हुन्छ नि, त्यो कुराहरू पनि रियल टाइम च्यालेन्जेसमा आउँछ। अब त्यसलाई डिल गर्ने भनेको त सकेसम्म त यु सुड ह्याभ पेसेन्स, अनि यु सुड बी हुन्छ नि कम्युनिकेट गरेर उनीहरूलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ त्यो ट्राई गर्ने हो। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ टु मेनी फिचर्स अर लास्ट मिनट चेन्जेसहरू कि हामीले जुन डिजाइन सिस्टम बनाएर एउटा अगाडि बढिरहेको हुन्छ, प्रोसेस हाई फिडेलिटी इमेजसम्म पुगिसकेको हुन्छ, अनि त्यसपछि फिचर्सहरू चेन्ज भइदिने, अनि टु मेनी फिचर्सहरू एड भइदिने, जुन फर्स्ट डिस्कसनको भन्दा प्रडक्ट टोटली डिफ्रेन्ट भइदिने। त्यसले गर्दा चाहिँ अनि लास्ट मिनटमा अब जब सबै सकिसकेको जस्तो हुन्छ अनि लास्ट मिनटमा चेन्जेसहरू आइदिने, जुन चाहिँ अब कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ डिजाइन सिस्टममा यो चाहिँदैन भनेर छोडेको कुराहरू हुन्छ, त्यही बनाउनु पर्ने भइरहेको हुन्छ। कुनै कुनै केसेसमा चाहिँ लास्ट मिनट चेन्जेस र यो फिचर्सहरू एडिसनल फिचर्सहरू आइदिँदा चाहिँ यस्तो कुराहरूले पनि रियल टाइममा चाहिँ च्यालेन्ज नै गर्छ डिजाइनरलाई चाहिँ। अनि अर्को भनेको चेन्ज अफ बिजनेस स्ट्रेटेजी। एउटा प्रडक्ट बनाउने भनेर लागिरहेछौँ हामी, एउटा प्रडक्टको अलमोस्ट हामीले रेडी गरिसक्यौँ, अब्रप्टली कुनै बिजनेस स्ट्रेटेजी चेन्ज भइदियो, त्यसपछि त हामीले गरेको काम त फेरि इदर रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ, रिपिट गर्ने टाइम छैन, सो इट हेज टु बी चेन्ज। त्यसमा अब डिजाइन प्रोसेसेसहरू फलो गर्ने ओर वाट एभर यो जुन प्रोसेसेसहरू फलो गर्ने त्यो भनेको प्रोबेबली नहुन पनि सक्छ त्यस्तो केसेसमा चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ यो यस्तो कुराहरू भनेको रियल टाइममा हुने च्यालेन्जेसहरू हो। अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै काम गर्दा गर्दै यु क्यान ओभरकम थ्रु इट, त्यसै हो। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब लास्ट स्लाइड चाहिँ करियर अपर्च्युनिटिजको छ। If you are interested, you can be a user interface designer. User interface भनेपछि चाहिँ if you want to play with visual things, हुन्छ नि, visually appealing design बनाउन मन छ, you want to make user happy with aesthetic and pleasant aestheticity, त्यो हो भने चाहिँ you can be a UI designer. अनि अर्को चाहिँ तपाईलाई युजर ओर क्लाइन्टसँग क्लोजली काम गर्न मन छ, उनीहरूको पेन पोइन्ट्सहरूलाई एड्रेस गर्न मन छ, उनीहरूले जुन गरिरहेको प्रब्लम्सहरू फेस गरिरहेको प्रब्लम्सहरूलाई एड्रेस गर्न र सल्युसन दिन मन छ भने चाहिँ यु क्यान बी अ युएक्स डिजाइनर। अर्को UI/UX डिजाइनर छ करियर अपर्च्युनिटिजमा। यो भनेको चाहिँ जेनरली ठुलो कम्पनीजले चाहिँ UI/UX डिजाइनर भनेर माग्ने चाहिँ अलिक कमै हुन्छ होला। इट्स फर लाइक स्टार्टअप्स अनि स्मल कम्पनीजहरूमा चाहिँ UI/UX डिजाइनर हुन्छ। यसमा चाहिँ अब जब डिस्क्रिप्सन हेरेर वाट यर वर्क वुड बी हुन्छ नि, मोर लाइक युआईतिर ढल्केको हुनसक्छ ओर युएक्सतिर ढल्केको हुनसक्छ ओर प्रोजेक्टको बेसिसमा दुइटै गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। सो यति नै हो अहिलेको लागि चाहिँ। थ्याङ्क यू। सो यु हेभ एनी क्वेरिज च्याटमा सेन्ड गर्नु होला, अनि म बिस्तारै आन्सर गर्ने ट्राई गर्छु। थ्याङ्क यू।
We have few questions in the chat section. Ashish जीले चाहिँ सोध्नु भएछ, what are the scope of UI UX in Nepal? First question, scope of UI/UX in Nepal भनेर आशिष पौडेलले सोध्नु भएको छ। UI र UX को स्कोप हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालमा अब obviously स्कोप धेरै नै छ, because अहिले धेरै भएको छैन युजर इन्टरफेस अनि युजर एक्सपिरियन्स डिजाइन भनेर स्टार्ट भएको, एन्ड कम्पनीज आर गेटिङ इन्टु इट। उनीहरूले धेरै कम्पनीजहरूले युजर एक्सपिरियन्स र युजर इन्टरफेस डिजाइनरहरू खोज्न थालिरहेछन्। सो स्कोप अहिलेलाई भन्यो भने देयर इज plenty of scopes है, अहिले अझै पनि नयाँ स्कोप्सहरू आउँदैछन् होला डेफिनेटली। सो युजर इन्टरफेस र युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनर हुनलाई नि बेस ल्याङ्ग्वेज HTML CSS JavaScript नै हो कि ल्याङ्ग्वेज? 𝗏𝗵𝗵𝗆 ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ युजर इन्टरफेस र युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनर हुनलाई तपाईँले ल्याङ्ग्वेज कुनै पनि सिक्नुपर्छ भने इट्स नट म्यान्डेटरी। इट्स बेटर इफ यु नो HTML CSS or basics or JavaScript थाहा भयो भने इट्स बेटर फर यु। तर युजर एक्सपिरियन्स डिजाइनरको लागि त इभन त्यो नेसेसरी त छैन है। युजर इन्टरफेस डिजाइनरको लागि चाहिँ कोलाबोरेटिङ विथ टिममा इट मेक्स इट इजियर। द्याट्स वाइ त्यो चाहिन्छ भन्दा पनि इट्स बेटर इफ यु नो इट, तर यु डोन्ट निड दोज ल्याङ्ग्वेजेस। युजर इन्टरफेस र युजर एक्सपिरियन्सले चाहिँ कोड गर्ने कामहरू चाहिँ गर्दैनन्। सो 𝗙𝗪𝗏𝗃𝗍𝗍 चाहिँ सोध्नु भएको छ, हाउ क्यान entry level designer start to get project? Is there minimum criteria that URC is ready for the market level experience? अब एन्ट्री लेभल डिजाइनरको लागि चाहिँ अब कम्पनीजको बेसिसमा डिफ्रेन्ट क्राइटेरियाजहरू हुनसक्छ, or they just need some हुन्छ नि सफ्ट स्किल्सहरू मात्रै भयो भने पनि यु क्यान स्टार्ट एन एन्ट्री लेभल पोजिसन। अनि त्यस्तै अब मिनिमम क्राइटेरियामा चाहिँ अब जुन हुन्छ नि, इफ युर इन्ट्रेस्ट र प्यासन चाहिँ मोस्ट भन्छु म चाहिँ एन्ट्री लेभलको लागि। अनि गइसकेपछि सिकिसकेपछि यु क्यान स्टार्ट अन भइहाल्यो। अनि प्रडक्ट डिजाइनर र युआर डिजाइनरको डिफरेन्स भर्सेसमा सोध्नु भएको छ। अब युआई डिजाइनको त हामीले कुरा गरिसक्यौँ। अनि प्रडक्ट डिजाइनमा चाहिँ मोस्टली लाइक अब होल प्रडक्टको डिजाइन हुने भएकोले गर्दा चाहिँ युआई प्लस युएक्स पनि इन्क्लुडेड भएको हुन्छ। We actually have queries about where to and what to learn, which will be sufficient. अब फर बिगिनर्सको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट अनलाइन कोर्सेसहरू छन् होइन, यु क्यान युज द्याट। अनि अब युआई डिजाइनर भयो भने बेसिकली अब कुन टुल्सहरू कसरी युज गर्ने भन्ने बेसिक आइडियाजहरू हुनु पर्यो। अनि अब डिजाइन्समा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर डिजाइनहरू बनाउँदाको कुराहरू भयो। अनि अब बिगिनर्सको लागि कुनै अब युएक्स डिजाइनिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने केस स्टडिजहरू स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुनै मोक ऊहरू लिएर तपाईँले हुन्छ नि प्रब्लम लिएर त्यसबाट चाहिँ केस स्टडीहरू स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एज अ बिगिनर चाहिँ तपाईँले स्टार्ट गर्नु त्यसरी नै हो। अनि त्यहीँबाट यु गेट एक्सपिरियन्स अनि यु गेट टु नो प्रब्लम्सहरू भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ जुन डिजाइन च्यालेन्जेसहरू हुन्छन् तपाईँले त्यो पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यही नै हो। अनि सुस्मिता गुरुङजीले चाहिँ वाज युर एक्सपिरियन्स एज युआई डिजाइनर भन्नुभएको छ। मलाई चाहिँ युआई डिजाइनिङ वेब डिजाइनिङबाट युआई डिजाइनिङमा स्विच गरेको भएर इट्स क्वाइट गुड है, मलाई रमाइलो नै लाग्यो युआई डिजाइनिङ। बट आइ एम मोर इन्ट्रेस्टेड इन युएक्स डिजाइनिङ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। मेबी आई माइट स्विच टु युएक्स डिजाइनिङ एज वेल। सो युआई र युएक्स डिजाइनको मेन डिफरेन्सेस भनेको छ युजर इन्टरफेस डिजाइन, इन्टरफेस बनाउने काम हुन्छ, भिजुअली अपिलिङ डिजाइन। युजर एक्सपिरियन्स डिजाइन भनेपछि चाहिँ एक्सपिरियन्स युजरको एक्सपिरियन्ससँग हुन्छ। अनि अर्को भनेको बेस नलेजको कुरा भयो। नलेजको कुरा अघि नै गइसक्यो, डिफरेन्सको कुराहरू अघि आइसक्यो। यो कुराहरू मोस्ट बेसिक थिङ टु ल्यान्ड इन्टर्नसिप फिग्मा यो सुदीप पौडेलजीले चाहिँ प्रोटोटाइपिङ फिग्मा सर्फेसली थाहा छ भनेर भन्नुभएको छ होइन, द्याट वुड बी इनफ भन्नुभएको छ। इन्टर्नसिपको लागि इट इज इनफ है। अनि तर तपाईँसँग चाहिँ यु सुड ह्याभ द प्यासन है। अरू कुरा चाहिँ
as a beginner how to start UI designing भन्नुभएको छ त्यही हो स्टार्टिङ भनेको त डेफिनेटली तपाईले टुल्सहरु or small case studies or design challengesहरुबाट नै गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईले ल्यान्ड गर्ने हो जबमा and when you have passion and you think you can do for it you can go for it अनि त्यही नै हो क्लाइन्ट सँग कसरी डिल गर्नुहुन्छ क्लाइन्टलाई कन्भिन्स गराउने स्टेप कसरी स्टार्ट गर्ने भन्नुभएको छ अब क्लाइन्टसँग डिल गर्ने भनेको चाहिँ अब तपाईले आफ्नो प्रोजेक्ट or आफ्नो प्रडक्ट आफूले बनाएको कुराहरु चाहिँ शेयर गर्दा क्लाइन्टको भ्यूलाई चाहिँ फर्स्टमा जुन हुन्छ नि लिसनिङ इज अ की भन्छु म चाहिँ क्लाइन्टलाई के चाहिएको छ कस्तो चाहिएको छ त्यसको बेसिसमा चाहिँ निड गएर चाहिँ यस्तो उस्तो भनेर उलाई कन्भिन्स गराउँदा चाहिँ इजी हुन्छ मेन की भनेको चाहिँ यु हैव टु हैव एन एम्पैथी फर्स्ट थिङ इज क्लाइन्टसँग एम्पैथी भएन राखेनौं भने चाहिँ कन्भिन्स गराउन गाह्रो नै हुन्छ डेफिनेटली अनि अब कुनै रिजिड नै क्लाइन्ट छ त्यो भने चाहिँ अब कसरी हुन सक्छ त कन्भिन्स गराउने स्टाइल्सहरु त्यसमा डिफरेंट टेक्निक्सहरु आउन सक्छन् हैन तर अब कसरी के गर्यो भने यो भयो भने सल्युसन बेटर हुन्छ भनेर कुनै केसेसहरुमा चाहिँ के सम्म पनि हुन सक्छ भने क्लाइन्टले भनेको टाइपको डिजाइन र हामीले जुन सल्युसन दिएको छौ त्यो सम्मको डिजाइन दुईटै बनाएर पनि हामीले छुट्टै जुन डिजाइन बनाइसक्छौं नि त्यो गर्यौं अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले अब एबी टेस्टिङहरु हुन सक्छ हैन ओके दिस तपाईले दिनुभएको सल्युसन भन्दा यो सल्युसन बेटर छ इन दिस वेज भनेर सम्म पनि हामी भन्न सक्छौं as a UI designer in Nepal what challenges have you faced most of the companies only look for developers than designers what are your thoughts यो च्यालेन्जेसको कुरा त मैले आवाजै अघि नै कुरा गरिसके जुन मैले फेस गरेको च्यालेन्जेसहरु पनि म्याक्सिमम छन् त्यसमा अनि most of the companies only look for developers rather than designer भन्नुभएको छ most of the companies को केसेसमा त्यो नहुन पनि सक्छ है अब मेबी स्मल स्टार्टअप्सहरुले चाहिँ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर्सहरुलाई बेसी प्रायोरिटाइज गरेको हुन सक्छ बिकज त्यहाँ UI डिजाइनर UX डिजाइनर भनेर उनीहरुसँग अब हुन्छ नि खर्च गर्न सक्ने त्यस्तो उहरु नहुन सक्छ हैन त्यही भएर पनि हुन सक्छ सो त्यही भएर पनि हुन सक्छ तपाईले डेभलपर्सको भ्याकेन्सीजहरु धेरै देख्नु भएको तर डिजाइनरको लागि पनि UI डिजाइनर UX डिजाइनर भनेर अहिले चाहिँ प्रोडक्ट डिजाइनरहरुको लागि पनि भ्याकेन्सीजहरु टन्नै नै छन् अनि स्यालरीजहरु कस्तो हुन्छ should we depend in this field or most डिजाइन एन्ड ग्राफिक डिजाइन नै सिक्न पर्छ भन्नुभएको छ सिक्न त सबै सिक्दा डेफिनेटली बेटर हो तर इट डिपेन्ड्स अन यु अब स्यालरीजहरु इट डिपेन्ड्स अन कम्पनीज हैन कतै धेरै नै राम्रो पेमेन्ट हुन्छ कतै ठिकैको हुन्छ अर कतै मेबी यु माइट नट गेट मच पेमेन्ट्स हैन सो इट डिपेन्ड्स अन कम्पनीज एन्ड इट डिपेन्ड्स अन योर स्किल्स सो यो सिक्नै पर्छ भन्ने छैन ग्राफिक डिजाइनिङ मोसन डिजाइनिङ इट इज नट मस्ट है तर इफ यु वान्ट टु लर्न यु क्यान डेफिनेटली what would be total duration to learn UI UX design भन्नुभएको छ it totally depends on you and what are the requirements to get internship अनि among UI UX which is best according to you भन्नुभएको छ यो which is best भन्ने कुराहरु भनेको चाहिँ it depends on you यो पनि अब UI बेटर छ कि UX बेटर छ भनेर आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुराहरु पनि हुन सक्छ कसैलाई दुबै बेटर लाग्न पनि सक्छ सो इट टोटली डिपेन्ड्स अन यु एन्ड इट डिपेन्ड्स अन योर इन्ट्रेस्ट तर ग्लोबल मार्केटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ UX डिजाइन चाहिँ अलिकति गाह्रो भएकोले गर्दा दे गेट हायर पेड देन UI डिजाइनर्स है सो वाट काइन्ड अफ रिसर्च मेथड डु यु युज भन्नुभएको छ सिचुजीले रिसर्च मेथड्स कुन युज गर्ने भन्ने चाहिँ टोटली प्रडक्टमा डिपेन्ड हुन्छ एउटा प्रडक्ट कस्तो छ र कुन टाइपको प्रडक्ट चाहिएको छ त्यसमा डिपेन्ड हुने कुरा हो म अहिले नै गएर प्रडक्टै थाहा नभए म यो रिसर्च युज गर्छु भनेर मैले गर्न सक्ने कुरा होइन त्यो भनेको सो यु शुड ह्याभ अ स्ट्रङ रिसर्च ब्याकग्राउन्ड एज वेल व्हेन you are doing UX trend in market is modern but they are not used in real world product is trendy things not the realistic for the real project भन्नुभएको छ कुनै केसेसमा चाहिँ ट्रेन्डी थिङ्स रियल प्रोजेक्टको लागि सुटेबल नहुन सक्छ बिकज ट्रेन्डी थिङ्समा युजरली युज टु हुनलाई टाइम लाग्ने पनि हुन सक्छ अर अघि मैले प्रब्लम्सहरुमा कुरा गरे जस्तै ट्रेन्डी थिङ्सहरु अप्लाई गरिहाल्नलाई चाहिँ अब प्रोजेक्ट स्टार्ट भएको अगाडि हुन्छ अनि प्रोजेक्टको डेभलपमेन्ट भइसकेको हुन्छ र त्यो प्रोजेक्ट बाहिर आउँदा जुन ट्रेन्ड आयो त्यो ट्रेन्डलाई नै ठ्याक्कै क्याप्चर गरिहाल्न सक्ने भनेको हुँदैन सो एभ्री ट्रेन्डी डिजाइन भनेको चाहिँ अब उसमा इन्कर्पोरेट हुन सक्छ नै भन्ने चाहिँ हुँदैन अर प्रोजेक्टको बेस पनि हुन्छ त्यसमा हैन त्यस कुराहरु पनि इफेक्ट गर्छ
how to start a project with design principle, how to manage different design system with different project भन्नुभएको छ। अब project with design principle भनेपछि स्टार्टिङमा त अब design principle follow गरेर project गर्ने त अब त्यही principle follow गरेर नै गर्ने हो definitely हैन। तर in cases of अब real time मा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो processहरू follow नहुन सक्छ हैन। अनि how to manage different design system with different project भन्नुभएको छ। अब different design system, different project, how to manage different design system with different projects. मैले क्वेसन चाहिँ अलिक क्लियर बुझिनँ है। सो मेबी तपाईँले चाहिँ अब कसरी म्यानेजमेन्टको कुराहरू होला हैन। डिजाइन सिस्टम भनेको लाइक डिजाइन सिस्टमलाई डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टमा इन्कर्पोरेट गर्न खोज्ने और एउटा डिजाइन सिस्टम बनाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अब सिमिलर or चेन्ज गरेर अर्को प्रोजेक्टको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै लाइक बेसिक कुराहरू त एउटै हुने भयो त्यसमा, अरू चेन्जेसहरू मात्रै गरेर पनि इन्कर्पोरेट गर्न सक्छ, टाइम लेस पनि हुन्छ त्यसले गर्दा। एक्ज्याक्टली सुदीप पौड्यालजी। कम्पनीजहरूले चाहिँ भ्याकेन्सी युआई युएक्स भनिरहेको हुन्छ, ग्राफिक डिजाइनिङ स्टक इलस्ट्रेसन इन डिजाइनहरू सोचिरहेको हुन्छ। यस, अनि आर्ट एन्ड पेन्टिङ मोर इम्पोर्टेन्ट or could anyone can learn UI UX design? आर्ट्स एन्ड पेन्टिङ इम्पोर्टेन्ट छैन समनजी UI UX डिजाइनको लागि। सृजितजी, स्कोप राम्रो छ नेपालमा, बट many companies require UI UX designer to do HTML, CSS and other CSS framework. नेपालमा कतिको चाहिँ actually UI र UX को core technicalities follow गर्दैन, so त्यसको बारेमा review and even name some top companies which actually follow good UI UX rules in Nepal. अब स्कोप राम्रो छ नेपालमा हो हैन, तपाईले भन्नुभएको छ HTML, CSS, other CSS framework compulsorily, maybe अब यसको नलेज पुगेको छैन or top level management सँग यसको बारेमा धेरै आइडिया नभएर हुन सक्छ। अब companies which actually follow good UI and UX rules भनेर चाहिँ अब I don't want to name companies हैन, त्यो चाहिँ अब तपाई आफै रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अब कम्पनीजको नेम भन्नु चाहिँ it might be controversial or other companies, मैले सबै धेरै कम्पनीजहरुमा रिसर्च गर्न त भ्याएको छैन, so it might be controversial, so I won't be answering this. Beginners को लागि book suggest, कविताजी book suggest गर्दा चाहिँ अब डिजाइन प्रिन्सिपल्स को बुकहरु छन् हैन, there are different booksहरु। अनि त्यसपछि अरु डिजाइन प्रिन्सिपल्स को बुक भयो, अनि UX को लागि रिसर्च को बुक्सहरु छन्। You just can search over internet, there are plenty of resources, you can go through it, right? Do you follow iCorrect design over design principle? It depends, seriously. Time constraint मा depend हुन्छ यो कुराहरु चाहिँ। कति टाइम चाहिँ डिजाइन प्रिन्सिपल्सहरु चाहिँ फलो गरिरहेको हुन्छौँ हैन, तर कति केसेसमा चाहिँ यति थोरै टाइम हुन्छ कि you just cannot follow all the design principle, you just have to do iCorrect design चाहिँ, त्यस्तो केसेसहरु पनि हुन्छ। Major difference between graphic design, UI, UX design भन्नुभएको छ। Graphic design is totally different than UI अनि UX design है समझी। So graphic design को हामी कुरा नै गरिरहेको छौँ। Graphic design भनेपछि graphics तिरको कुराहरु हुन्छ, so it's totally different. Though अहिले graphic design पनि user interface designer मा जुन हुन्छ नि हाम्रो web or उसमा पनि graphic web design भनेर उहरु पनि termsहरु पनि आइराको छ, नयाँ termsहरु पनि, so it's different। अनि best website to learn UI UX as beginner भन्नुभएको छ। वेबसाइट भन्दा पनि गुगल को interaction design को कोर्सेसहरु भयो, अर्को कोर्सेरा को कोर्सेसहरु, I think they are good enough। yes, जस्मिन जी, डिजाइन सिस्टम बनाउन सबै कुराहरु चाहिन्छ। अभिमन्यु जी, hello there, I'm doing some Figma and UI design and I have knowledge on prototyping, wireframe, but still I get no more vacancies in companies for even internship, and also what are the questions to be asked? Your questions to be asked मा चाहिँ अब तपाई UI डिजाइनमा जान खोजिराख्नु भएको छ भने त्यही रिलेटेडको क्वेशन्सहरु हुन्छ हैन। तपाईसँग बेसिक UI को नलेजहरु कतिको छ भन्ने क्वेशन्सहरु हुन्छ, अनि UX तिर जान लाग्नु भएको छ भने त्यही टाइपको हुन्छ। अनि यो जुन इन्टर्नशिपको कुराहरु, इन्टर्नशिपबाट or ट्रेनी फेजमा नलिने कुराहरु छन्, इन्टरभ्यु फेस गर्दा चाहिँ अब हामीले इन्टरभ्यु लिँदा फेस गरेको कुराहरुमा चाहिँ कस्तो छन् भने कोही एकदम कन्फिडेन्टली आउनुहुन्छ है, कोही बरु अनि दे से दे नो एभ्रिथिङ अबाउट UI डिजाइनिङ, जबकि उहाँहरुलाई डिजाइन प्रिन्सिपलको पनि बेसिक नलेज हुँदैन। अब त्यो भयो भने त डेफिनेटली अब इफ यु आर लर्निङ हैन, इफ यु नो इट,
you have to deliver it properly. Proper deliberation is a must जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ. अनि आशिषले why are you more interested in UX than UI भन्नुभएको छ. मेरो चाहिँ रिसर्च बेसिसमा अहिले स्ट्रङ बेस बनिरहेछ, त्यही भएर चाहिँ अब मलाई UX तिर इन्ट्रेस्ट लागेको UI भन्दा चाहिँ. अनिशजी, right? What is the starting pay range भनेको छ. It totally depends on भइहाल्यो हैन. अनि बेसिक अलाउन्स भन्नुभएको छ. यो कुराहरू पनि सबै उसमै डिपेन्ड हुने भयो हैन. कम्पनी रुल्समै डिपेन्ड हुने भयो. सो वी क्यानट से यति कमाइन्छ उति कमाइन्छ, स्टार्टिङ स्यालेरी यति नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन. त्यही भएर इट टोटली डिपेन्ड्स अन कम्पनी. अनि as per Reddit, if it's true or not, नेपालमा UI UX डिजाइनको स्कोप राम्रो छैन भन्नुभएको छ. स्कोप राम्रो छैन चाहिँ म भन्दिनँ. नेपालमा स्कोप धेरै राम्रो छ, किनभने UI UX डिजाइन भनेको इमर्जिङ छ हैन. नेपालको केसमा यसको स्कोप भनेको ग्रोथ हुने चान्सेस आर भेरी हाई. सो स्कोप राम्रो छैन भन्न मिल्दैन यसलाई चाहिँ. ग्राफिक डिजाइनका थियोरीहरू पनि लर्न गर्नै पर्छ रे भन्नुभएको छ. अब डिजाइन थियोरिजहरू, डिजाइन प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ लर्न गर्नुपर्छ. डिजाइन प्रिन्सिपल्सहरू, ग्राफिक डिजाइनको थियोरिज भनेर चाहिँ ग्राफिक डिजाइनतिर जानु चाहिँ इट्स नट नेसेसरी. Can you share some of the link where can we learn more on how to do UX research or where we can access to UX case studies on paid? यो कुराहरू चाहिँ अन पेड लिङ्क्सहरू चाहिँ मलाई पनि त्यति राम्रोसँग थाहा भएन. तपाईँले गुगल सर्च गर्न सक्नुहुन्छ. You will find plenty of resources definitely. How would you start research for a totally new kind of project? As starter, what can I do from experience as company demand more than year experience भन्नुभएको छ. यसको लागि चाहिँ अब तपाईँले इन्टर्नसिपहरू ट्राई गर्ने इज द बेस्ट अप्सन भन्छु म. रियल टाइममा रियल सिनारियोमा काम गरेको जस्तो डेफिनेटली हुँदैन हैन. सो रियल टाइममा तपाईँले इन्टर्नसिप प्लान गर्न सक्नुभयो भने इट्स इजियर फर यु वर्षाजी हैन. अदरवाइज चाहिँ अब तपाईँले जुन केस स्टडिजहरू आफैले बनाएर 2-3वटा केस स्टडिजहरू पढ्नुभयो भने आफैले कुनै एउटा प्रब्लमहरू पिक गरेर केस स्टडिज बनाउन सक्नुहुन्छ. अनि त्यसैलाई चाहिँ अब हाउ यु फाइन्ड द सल्युसन अनि तपाईँले आफ्नो क्लोज सर्कल्सबाट डेटाहरू कलेक्ट गरेर एनालाइज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ. रिसर्च चाहिँ टोटली यु क्यान डु इट हैन. अनि त्यस्तो केसेसमा चाहिँ आई वुड से यु क्यान डु केस स्टडी है. केस स्टडी भयो भने के हुन्छ भने तपाईँले सर्ट हुन्छ नि ड्युरेसन भन्दा पनि लाइक भेरी फ्यु नम्बर अफ पिपलसँग मात्रै डिल गरेर पनि तपाईँले चाहिँ केस स्टडी बनाउन सक्नुहुने भएकोले गर्दा इदर 1, 2 or 3 पिपलसँग मात्रै केस स्टडी बनाउनु भयो भने पनि हुन्छ हैन. ओर कुनै एक्जिस्टिङ प्रडक्ट छ अनि त्यसमा चाहिँ अब तपाईँले आफ्नो सर्कलबाट त्यो प्रडक्ट युज गर्नलाई भइरहेको प्रब्लमहरू उनीहरूको पेन पोइन्ट्सहरू हेर्नलाई चाहिँ अब काइन्ड अफ एथनोग्राफी. इट्स नट टोटली एथनोग्राफी बट सर्ट उसमा चाहिँ तपाईँले अब प्र्याक्टिसको लागि त्यो गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ. You're welcome, Samanji. Arjun, is basic knowledge of Figma sufficient for internship? Yes, of course. Internship ko lagi it is sufficient. Stakeholder development client case ma folder structure be. Yes, it also affects. I'm doing some Figma and UI design and I have knowledge on prototyping wireframe UI design, but still I get no more vacancies in companies for even internship. You okay, गइसक्यो. I'm not sure outgoing person, I guess. I would define myself as an introvert. Do you think I can succeed in this area without excellent communication skill? भन्नुभएको छ प्रसन्नजीले. अब it's like UX को केसमा हो भने चाहिँ I would say it will be a bit difficult for you है. तर जबको केसेसमा आउनु भएपछि चाहिँ अब तपाईँ जति नै इन्ट्रोभर्ट हुनु भए पनि you will definitely turn to extrovert डिजाइनिङ फिल्डमा आउनु भएपछि चाहिँ because you have to present your knowledge हैन. If you do not present it properly, you will be lagging something. So if you really have passion and you think you want to go with this field, definitely introvert nature change हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. So to succeed, obviously you have to be a little flexible हुनुपर्ने हुन सक्छ. अनि अब युजर एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ तपाईले युजरसँग एकदम क्लोजली गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ, like communication and everything. त्यही भएर चाहिँ त्यो अलिकति डिफिकल्ट हुन सक्छ if you are introvert. But in case of अब यो कामै भइसकेपछि चाहिँ जति इन्ट्रोभर्ट भए पनि यो त गर्नै पर्छ भन्ने हुन्छ नि त हामीलाई. त्यही भएर चाहिँ yes, obviously you can be successful in this field. No worries. अनि seriously, how to feel confident to land clients as entry-level designer, working with developer, handover project,
सो सिरियस जीको क्वेसन चाहिँ अब ल्यान्ड क्लाइन्ट्स एज एन्ट्री लेभल डिजाइनर भनेपछि त अब क्लाइन्टको इम्प्याथी अघि मैले कुरा गरिसकेँ त्यही कुराहरू हो होइन उनीहरूसँग हाउ यु डिल विथ इट त्यसैमा कुरा हुने भयो अनि वर्किङ विथ डेभलपर भनेको चाहिँ अब मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ डेभलपरसँग काम गर्नमा एकदमै इजी भयो होइन अनि फ्रन्ट एन्ड डेभलपरलाई चाहिँ प्रोजेक्ट ह्यान्डओभर गर्दा चाहिँ हामी च्याप्लिनमा गर्ने गर्थ्यौँ एन्ड त्यही हो अरू अब कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड वाइज केमा गर्ने गरेको छ त्यो इट डिपेन्ड्स So working with developer has been very easy for me and it's like हुन्छ नि राम्रो टिमसँग काम गरेको जस्तो लाग्छ मलाई हजुरले युज गर्नुहुन्छ फर डिजाइन भन्नुभएको छ मैले युआई डिजाइनको लागि चाहिँ अब फिग्मा अनि स्केच अनि युज गर्छु 𝗙𝗵𝗁 युज गर्छु Still Like an Artist is also a good book to be followed by designers. Okay, thank you अभिमन्युजी यो internship or volunteering opportunities को चाहिँ अब मलाई थाहा भएन है so you can search for it create a long app and website how to tackle this problem भन्नुभएको छ so seriously अब long app र website as a beginner you are not going to create it है त्यो गर्यो भने तपाईलाई एकदम frustration हुन सक्छ so just pick हुन्छ नि certain screensहरू pick गर्न सक्नुहुन्छ long app को or website को पनि certain partsहरू मात्रै pick गरेर you can master on it है त्यही भएर चाहिँ पुरै होल वेबसाइटै बनाउन खोज्छु होल एकदम लामो म एपै बनाउन खोज्छु भन्दा पनि कुन एपको कुन स्क्रिनहरू तपाईलाई चित्त बुझेको छैन अर कुन एपमा को स्क्रिनमा चाहिँ तपाईले राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ त्यसैमा मात्र काम गर्दै जानुभयो भने पनि स्टार्टिङमा चाहिँ इट विल बी इजियर फर यु थ्याङ्क यू फर दिस सेसन अनि म चाहिँ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर बन्न मन छ करेन्टली आइम लर्निङ एचटिएमएल फ्रेमवर्क पनि युआई युएक्स डिजाइन पनि इम्पोर्टेन्ट छ यो प्रकाशजी चाहिँ अब तपाईँ फ्रन्ट एन्ड डेभलपर बन्नु छ भने तपाईँको लागि युआई युएक्स डिजाइन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा पनि तपाईँको लागि चाहिँ डिजाइन थिङ्किङ अनि डिजाइन प्रिन्सिपल्सहरूको बारेमा बुझ्नु इज मोर इम्पोर्टेन्ट है तपाईँले युआई डिजाइनिङ त्यो हुन्छ नि ह्यान्ड अन एक्सपिरियन्सै चाहिन्छ तपाईँलाई युएक्स डिजाइनको ह्यान्ड अन एक्सपिरियन्स चाहिन्छ भन्ने छैन तर इट्स बेटर यु नो इट है अलिअलि बेसिक्सहरू युआई युएक्सको बेसिक्स भन्दा पनि डिजाइन प्रिन्सिपल्सहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई थाहा भएको धेरै राम्रो हुन्छ अनि अर्को भनेको आम डुइङ भेक्टर इलस्ट्रेसन लोगो डिजाइन युट्युब थम्बनेल भन्नुभएको छ यो तपाईँले सबै कामहरू गर्दा चाहिँ म के भन्छु भने हुन्छ नि हाम्रो अब सबै हुन्छ कामहरू अलिअलि सिकेको छ तर इन्टर्नसिपमा जाँदा चाहिँ यो सिभीमा कस्तो हुन्छ भने हामीले फेस गरेको कुरा चाहिँ सबै यो पनि आउँछ मलाई ग्राफिक डिजाइनिङ पनि आउँछ मलाई वेब डिजाइनिङ पनि आउँछ मलाई युआई डिजाइन पनि आउँछ युएक्स डिजाइन पनि आउँछ मलाई कोडिङ पनि आउँछ भन्छ अनि कुन एरियामा जान खोजेको हो त त्यो स्पेसिफाइड नै हुँदैन कि त्यस्तो केसमा So त्यो केसमा चाहिँ it's difficult है Do you have your design portfolio? Is portfolio essential to get a job? भन्नुभएको छ सुस्मिता गुरुङजीले yes portfolio is very important in today's world which is most required UI or UX भनेको छ both is equally important like UI र UX भनेको चाहिँ अब दुईटै नै equally नै important छ भन्छु म चाहिँ हैन युजर एक्सपिरियन्स को नभएसम्म युजर इन्टरफेस बनाउने कुरा हुँदैन अनि युजर इन्टरफेस राम्रो नबनेसम्म त्यो प्रडक्टहरु भनेको प्रोजेक्टहरु भनेको बाहिर उसमा युजरले युज गर्दा उनीहरुले बुझ्नै सक्दैनन् सो इट्स बोथ आर भेरी इम्पोर्टेन्ट why the design community of Nepal not that collaborative in comparing to neighbor countries and West too भन्नुभएको छ अब यसको चाहिँ अब मेबी ग्यापिङहरु हुन सक्छ कतै हैन त्यो कुराहरु चाहिँ अब तपाईहरुले फुलफिल गर्न सक्नुहुन्छ होला सो you can go for it यसमा अब cases where the designer do not have access to communicate with real users how can designers gain insight regarding users need भन्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ अब अर्को यसमा गर्न सक्ने भनेको चाहिँ रियल युजर भनेर जुन तपाईले आफ्नो सर्कलहरुबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन दो त्यति धेरै इफेक्टिभ त हुँदैन यो कुरा तर स्टिल to get some ideas you can go with the cases where जुन हुन्छ नि आफ्नो क्लोज सर्कलको कुराहरुको युजर्सहरु हुन सक्छ or user possible users or maybe you just can think of any user persona अनि त्यसरी user persona बनाएर okay what might be their problems अनि what is it भन्ने कुराहरु जुन user persona बाट डिक्लेयर गर्न सक्ने कुराहरु हुन्छ नि त्यो हुन्छ how much should I charge for a whole app design it totally depends on you अनि नेपालमा राम्रो आईटी कम्पनीहरु थोरै छ त्यो हेर्दा चाहिँ UI UX को स्कोप लो देख्छु काम जति हेर्दा त्यो अनुसार कामलाई तपाईले हेजाक भनेर लिनुभयो भने त डेफिनेटली यु वुड फिल इट है सो
if you enjoy your work, you would get good opportunities as well. In what basis can we ask for payment? Is there any rating strategy for charging clients? यसको बारेमा चाहिँ तपाईं आफै विश्वास गर्नुस्, it will be easy है. अनि difference between UI and UX भन्नुभएको छ, त्यो अघि नै कुरा गरिसकेको छ. So I think the questions सक्यो. नेपाली साइटमा राख्ने भन्नुभएको छ, यसको बारेमा चाहिँ मलाई नलेज भएन, सरी. ड्रिबल जस्तै साइट्सहरु चाहिँ. तर तपाईलाई चाहिँ आई सजेस्ट कि अब इन्टरनेशनल प्लेटफर्ममै राख्नुस्, किनभने UI र UX भनेकोलाई नेपालमा मात्रै लिमिट नगर्नुस्. यु क्यान गो टु इन्टरनेशनल लेभल्स हैन. त्यो हो भने चाहिँ किन गर्ने? प्लेजिङ डिजाइन भन्ने छ जस्तो लाग्यो. ओके, सो यु गाइज नो इट है. Our question answer: during foundational research period, what might be the essential research criteria to be conducted? Okay, research period. Okay, user interface र user experience को difference भन्नुभएको छ हैन. User interface मा चाहिँ हामीले के बनाउँदै छौं भन्ने कुराहरु गर्छौं हैन. अनि user experience मा चाहिँ हामीले के अचिभ गर्ने कुराहरु आउँछ. त्यस्तै user interface ले चाहिँ visual elements हरुलाई बेसी प्रायोरिटाइज गरेको हुन्छ. जस्तै अब कुन बटन कस्तो हुनुपर्छ, कुन कलर्सहरु युज गर्ने, कुन फन्ट्स युज गर्ने कुराहरु. अनि युजर एक्सपीरियन्सको कुरामा चाहिँ हाउ युजर एक्सपीरियन्स इट भन्ने कुराहरु हुन्छ. अनि युजर इन्टरफेस डिजाइनको कुरा गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ अब रिक्वायरमेन्टको बेसिसमा काम हुन्छ जनरली. अब यो रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ टप लेभलबाट पनि आउन सक्यो, अर युजर एक्सपीरियन्स डिजाइनरबाट पनि आउन सक्यो, अर युजर एक्सपीरियन्स रिसर्चरबाट पनि आउन सक्यो. अनि युजर इन्टरफेस डिजाइनरले चाहिँ डिजाइनर अर युजर इन्टरफेस डिजाइनमा चाहिँ युजर जर्नीको आधारमा हामी लेआउटहरु बनाउँछौं. अनि यो लेआउटहरु बनाउने कुराहरु भनेको चाहिँ अब जुन हुन्छ नि भिजुअली एस्थेटिक लेआउटहरु, त्यो कुराहरु भनेको चाहिँ युजर इन्टरफेस डिजाइनमा पर्ने भयो. अनि प्रोडक्ट जुन हुन्छ नि हामीले बनाएको प्रोडक्ट, त्यसको युजेबिलिटी अनि एस्थेटिकली प्लेजेन्ट अनि अप्टिमाइजेबिलिटी भनेको कुराहरु चाहिँ युजर इन्टरफेसमा पर्छ. त्यस्तै युजर एक्सपीरियन्समा चाहिँ अब त्यस्तै युजरले कस्तो एक्सपीरियन्स गर्ने हो भन्ने कुराहरु युजर एक्सपीरियन्स पाउने भयो. अनि अब वर्क अन द बेसिस अफ युजर रिसर्च एन्ड निड्स भनेको अब त्यही रिसर्च गरेपछि युजरलाई कुन चाहिएको छ, व्हाट आर देयर निड हैन, त्यो कुराहरु भनेको चाहिँ त्यसको बेसिसमा आउने भयो. अनि युजर एक्सपीरियन्स डिजाइनर अर युजर एक्सपीरियन्स डिजाइनमा चाहिँ हामी युजर जर्नीको कुराहरु अर डिजाइन युजर जर्नी हुन्छ. अनि यसको गोल भनेको चाहिँ युजरलाई एफिसिएन्ट र इजी टु युज प्रोडक्ट दिने हुन्छ. यही हो डिफरेन्स. I think सक्यो होला. Okay. Yeah, create a group and start doing project भन्नुभएको छ. Yes, that is a very good idea. Are principles more important than tools भन्नुभएको छ. UX को लागि त principles are more important. Tools भनेको जुनमा पनि तपाई स्विच गर्न सक्नुहुन्छ हैन. So tools लाई बेसिक तपाईसँग नलेज भयो भने you can use any tools. तर तपाईसँग प्रिन्सिपलको नलेजै भएन भने टुल्स मात्र चलाउन आउँछ, डिजाइन प्रिन्सिपलै थाहा छैन भने you cannot do good designs है. ग्राफिक डिजाइनरले UI UX मा स्विच हुन के गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ. ग्राफिक डिजाइनरले UI UX मा स्विच हुन डेफिनेटली अब UI UX को बेसिक्सहरु थाहा पाउनु पर्यो. सो ट्रान्जिसन त्यति धेरै डिफिकल्ट पनि नहोला तपाईलाई. UX ट्रान्जिसन चाहिँ अलि डिफिकल्ट हुन सक्छ, UI सँगको ट्रान्जिसनमा चाहिँ त्यति धेरै डिफिकल्ट नहुन सक्छ. हैन सुमेलजी, UI डिजाइनर र वेब डिजाइनर भनेको एउटै भएन. वेब डिजाइनरले कोड गर्ने CSS HTML लेख्नेको जाभास्क्रिप्टको सबै काम गर्छ, वेबसाइटको कम्प्लिट ह्यान्डलिङ गर्छ. वेब डिजाइनरले UI डिजाइनरले गर्दैन. UI डिजाइनरले स्क्रिन्सहरु मात्रै बनाउँछन्. How to prepare for UI design interview भन्नुभएको छ. यो प्रोडक्ट डिजाइनर र UI UX को डिजाइनरको डिफरेन्सेसहरु अघि नै गइसकेको छ वर्षाजी. Yes, they are different. Though they can be like similarities, but they are different. Product designer is UI र UX दुईटैको काम गर्ने हुन्छ. Web designer अघि भने जस्तै सर्ट प्रोजेक्ट्सहरु गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै स्क्रिनको रिडिजाइनहरु गर्न सक्नुहुन्छ डिजाइन प्रिन्सिपल्सहरु फलो गरेर.
त्यही हो कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यो डिजाइन प्रिन्सिपल्सहरूको बारेमा चाहिँ आफू रिसर्च गर्नु होला सुयोगजी। अब यहाँ सायद टाइम कन्स्ट्रेन्टले गर्दा हामी यसमा डिटेलमा जान भ्याउँदैनौँ होला। So shall we end it, 𝗙𝗏𝗃? Hazur, I guess we should end it now. I hope like धेरैजनालाई चाहिँ हजुरसँग कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ होला हैन। हजुरलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ I think they can add you in LinkedIn, right? Yes, LinkedIn add गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मलाई। Hazur, hazur. So we come to an end, I guess. Thank you so much, 𝗏ज्ञ for your wonderful session. Thank you for your time and effort. And I hope everybody. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you for all the participants for being here today. And thank you for being really active. Question and answer go round. 𝗏ज्, could you please send your LinkedIn code link here? And I think we'll connect with you. And yes, we are gonna organize this kind of session every month. Webinars. Make sure to follow us in our social media of talent. And if you are interested, you can join. And also you can connect with 𝗏ज् if you are interested. Thank you so much, everybody.